ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਫੜਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰੋ, ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਕਰੋ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੋ, नारे लाओ भी हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम ही कहना है। तो फिर बाद च पुलिस कार्रवाई होगी। पुलिस कार्रवाई दे विच जिहड़ी भी घट गिणती है उहदे ही बंदियां ते परचे होणगे, जाणी कि नाले कुट्टो ते नाले आप पीड़ित होण दा जिहड़ा हैगा ओह रौला रप्पा पाओ। हिंदू कट्टड़पंथियां ने उत्थे डीजे ला के, खापखाना पा के, किरपानां लहरा के, बंदूकां पिस्तौलां दिखा के नाले भगवा झंडा जिहड़ा हैगा ओह मस्जिद दे उत्ते लाउण दी जिद करके इस तरीके नाल माहौल लै आंदा कि मुसलमान जिहड़े भाईचारे दे लोक ने वो कोई प्रतिक्रिया देण लई मजबूर कर दित्ते जाण। जदों प्रतिक्रिया उन्होंने करती बस फिर वही उन्हों दी गलती सी। हुण जिहड़ा कुछ हो रहा उहदे च हैगा कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही ने ते सारे दे सारे जिहड़े गिरफ्तार किए जा रहे ने वो एक तरफा भारती घट गिणती मुसलमान ने भी इन्होंने बहुत माड़ा किया। हिंदू तवियां नूं जिन्हां ने आके उन्होंने इलाके च आके उन्होंने मस्जिद के कोले आके यह खपखाना पाया, उन्होंने कोई गिरफ्तारी नहीं। उन्होंने बारे बिल्कुल प्रशासन का रवैया हैगा कि यह अपने बंदे आ, इन्हों ड्यूटी लाई गई सी भी ठोकी चलो। हुण इस वेले जिहड़ा हिंदू का रूप आ जिहो जिहा वो मुसलमानों लई आ उहो जिहा सिखां लई, उवें ही थां थां दे उत्ते भारत विच सिखां दा घाण हुंदा, उवें ही थां थां दे उत्ते मुसलमानां दा घाण हुंदा। सो इक्को दुख दे मारे हुण करके एक दूजे दे नेड़े जिहड़ा हैगा वो सिख ते मुसलमान आ रहे आ। हिंदुआं ने ये पक्के तौर ते सोचिया होया वा भी सिखां नाल असीं जिवें मर्जी रहीए पर सिख ते मुसलमान इकट्ठे नहीं हो सकदे, इन्हां दे विचाले जिहड़ी दफेड़ आ वो बहुत पक्की है। एक भावनात्मक एक इमोशनल रूप दे विच एक दूजे प्रति संवेदना दिखाउण दा बड़ा जिहड़ा हैगा जरूरी बनदा है। पर यह भी नहीं हैगा भी असीं आपदे गुरद्वारियां दी मर्यादा जिहड़ी साडे धर्म दी आ उहनूं दा के ला दईए। इन्ने अजीब तरीके नाल दुश्मनी जां विरोधता बना पा के बैठे रहीए कि जिहड़ा दुश्मन आ उहनूं साडी इस स्थिति दा लाहा मिले कि इन्हां ने किहड़ा इकट्ठे होना। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भारत विच घट गिणतियां दा जिहड़ा बुरा हाल आ वो तां किसी तो लुकिया छिपा नहीं हैगा ते हुण एक नवीं स्कीम जिहड़ी आ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਟਾਈਲ ਫੜਿਆ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰੋ, ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਕਰੋ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓ ਧਮਕਾਓ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਓ, ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ में रहना है तो जय श्री राम ही कहना है। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਪੱਤੇ ਖੇਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਨੂਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਚੜਾਇਆ, ਨਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਗਲੇ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ, ਖਾਪਖਾਨਾ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਹਿਰਾ ਕੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਭਗਵਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ
ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਹੋਇਆ, ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਹੋਈ, ਮਾਰ ਧਾੜ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਖੱਪਖਾਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਠੋਕੀ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਗੂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਵੀ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਚੰਦੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਵਰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹ ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਲੀਡਤਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਖੁਲਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਆ ਰਾਮ ਕਾਰਜ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖੂਗੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੱਗੀਏ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 1849 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਜਾਂ ਪਠਾਨ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦੌਰ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇੜਤਾ ਦਾ
ਜਾਂ ਐ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦਫੇੜ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। RSS ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹ RSS ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਬਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਗਾੜਦੇ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆਪਦੀ ਆਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਉਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਕਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਆਪਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਿਲਕ ਤੁਲਕ ਲਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਆਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਗਲਤ ਵਾ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਗਲਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਊਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਏਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਾਜਪਾਈ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਟੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? ਪਰ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪਵਾੜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਕਰਮਕਾਂਡ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਗਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਧੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਲੰਮੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਬੈਠਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੂਜਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦਾ ਰੋਕਣ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕਣ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਊ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਆ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਤਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉੱਪੜਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ NRC ਤੇ CAA ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 356 ਵਾਲਾ ਪੇਚਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪੜਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ। ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾੜਲਾ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਕਿਊਟ ਜਿਹਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਵਰਤਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਬਥੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਵਾਕਈ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਸੱਜਣ ਨੇ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਹਮਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਣਦਾ ਮਸਲਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਫਸਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਛੇੜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਲਾਰੇ ਪੈਣ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਅਕਲਮੰਦ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇਉਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਲੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਕਣ ਕਾਹਤੋਂ ਗਏ? ਤੇ ਜੇ ਰੋਕਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਕਰਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕੁੱਟਗਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛਡਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਵੀਏ ਇਸੇ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਤਾਂ ਪਈ ਆ ਸੁੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਜਾਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਟਾਂ ਭਾਲਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਣ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਭਾਲਣੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਯਾਤਰਾ, ਕਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ, ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਾਤਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪਖੰਡ ਜਿਹੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੁਕਰ ਫਰੂੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਊਗਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤਰੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਣਾ ਫੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ, ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ
ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਜੰਗ ਹੀ ਜੰਗ ਆ, ਬਸ ਜੰਗ 'ਚ ਖੜੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕਰ ਸਿੱਖ ਆਪਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜੀ ਚਤੰਨ ਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਦਮਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ 1983-84 ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 1983-84 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਦੇ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਛਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਟਕਾ ਖਾਧਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਝੱਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਖੁਦ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਹਿ ਜਾਊ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਈਦ ਪਿੱਛੋਂ ਤੰਬਾ ਫੂਕਣਾ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਾਈ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ AK-47 ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ, ਬੰਬਾਂ, ਗੋਲੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇ, ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ, ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੂੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਖੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ
ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਚਤੰਨ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹਦੀ ਉਸ ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਸੀ। ਸੋ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬੁਖਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਣਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਬੀੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੌਖੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫੜਫੜੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਨੇ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਇਆ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਧੂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੁਰੂਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ 500-700 ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਝੰਡੇ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਭਗਵੇਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ, ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਆਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਦੇਸੀ ਗੋਲੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ, ਨਵੰਬਰ 84 ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀਆਂ, ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਕਹਿਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੜਕ ਜੀਏ।
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ, ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਾਣ ਹੋ ਜੂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਜਾਗੀਏ। ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲਾ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਫਰ ਜਾਲੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਪਛਾਣੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਖੜੀਏ, ਧਰਮ ਵੱਲ ਖੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।